सूरह बकरा दादा सूरह फातिहा तशरीह तफसील और वजाहत सूरह फातिहा के तदरीज और ज़िक्र मुनअम अलैहिम यौम मग़ज़ूब अलैहिम व ज़ालिमीन तो अव्वल अठारह ज़िक्र करा हुदल लिल-मुत्तक़ीन मुनअम अलैहिम सूफी दा मुत्तक़ियान की परहेज़गार की जान साथी दा हर किस्म गुनाहों मंदियात और ददी पिंज़ सिफ़तों ज़िक्र करो ईमान बिल गैब यौम इक़ामत सलात व इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह करे ईमान बिल कुरान व बिल कुतुब साबिक़ और पिंज़म ईमान बिल आखिरत यकीन बिल आखिरत चार चिदा पिंज़र सिफ़तों पैदाशु खुदा पुरम मुत्तक़ियान परहेज़गार की वो से हुक्म ज़िक्र करो उलाइका अला हुदन मिन रब्बिहिम सिफ़तों वाला दुनिया की पकलन हिदायत वाला की व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून और आखिरत की पूरा कामयाब वे डली मग़ज़ूब अलैहिम काबिल अल्लाह मज़हब में दावे ज़िक्र शो इन्नल लज़ीना कफ़रू सवाअन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून दाहा इनादी काफिर की पैगम्बरा तौर का बयान कया का न कहे इंजार कया का न कहे खुद ईमान न रहो नो चिकन अदा खबर मालूम व चिल्ला युमिनून दी ईमान न रहो नुबिया का बयान सलत जवाब जाओ चिदा इत्माम हुज्जत लगा सबब याद आबानों की चिमा पसी माँ तचा बयान हो करे चानों को करे ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अब्सारिहिम ग़िशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम मोहर वहन दे अल्लाह दली बज़ुनो दली बवगुनो दली बज़ुर्ग करदीही और आखिरत की दिन रगे हुए आज़ाब सवाल दा पैदा की चिकल पे अल्लाह मोहर जब्बारियत को लगाओ कि अल्लाह दली बज़ुनो दली बवगुनो दली बज़ुर्गो मोहर हुआ हो नुबिया वाला अज़ाब वाली होती तो ख़त्म अल्लाह की जिकम निस्बत है अल्लाह का दा निस्बत दा ख़त्म इब्तिदाअन नदे दा जज़ाअन और सज़ाअन यौ सड़े पख्पल ऊर तदांगी उबो तदांगी नुदेली दी तमक की बयानों शुरू हर किस्म दलीलों चिकन दी का बयान शुरू और पैगम्बरान रामल किताबुल रामल या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रावे कुरान करीम रावे और की का बयान हो शो खुदी उनमल ईमान राहो तो चिकल ईमान राहो तो अल्लाह दली पज़ुनो व वगुनो व सर्गुमानी मोहर जबारी बोलो लका हदीस की राजी चिकले और सड़े गुनाहों की नदद पजड़े और दूर दाग हो और जिसन का संग गुनाहों न ज्यादती की दारा की नजरत दौड़वा ले जाती नुदास वक्त राशि चिदाजड़े तक तोशी चिजड़े तक तोशी या बाम औरी वो असर पे न गई कुरान औरी को असर पे न गई बयान पे असर न गई
په زړه یې مهر لګېدلی دی، وګونو کې دروندوالی دی، نو بیا ایمان نه راوړي او عمل نه کوي. نو مهر دی الله ځکه ولګاو چې دي په خپله اوبو ته ودانګل، په خپله اور ته ودانګل. الله ورته نه وویل چې اور ته ودانګل یا اوبو ته ودانګل، خو دې ته بیانات شو، دلایل بیان شو، او وروستو به راځي ځای په ځای انسان ته الله وویل انسانه چار چاپېره عالم ته وګوره، دا غرونه، دا اسمانونه، دا دریابونه، دا جنګلات، دا هر څه، او خپل ځان ته وګوره، ستا دا سترګې، دا غوږونه، دا پوزه، دا لاسونه، خپل بدن، خپل ځان ته وګوره، نو ته به الله وپېژنې. نو چې کله دې الله ونه پېژنو نو الله بې مهر ورکړي. دا و مغضوب علیهم. اوس درېیمه ډله ذکر کوي ځواني، او د دې 11 خواصونه ذکر کوي. د مؤمنانو یې 15 صفتونه ذکر کړل، او د کافرو دپاره یو آیت راغلی، او دا درېیمه ډله ځواني منافقان، دا دومره لوی بېایمانه دي چې دې دپاره الله 18 یعنی 11 ګڼ آیتونه راغلل، او 11 قباحتونه جرایم د دې ذکر کوي. ځکه چې دا مؤمنانو کې دندې پاتې دي. ومن الناس، بعضې د خلق نه، یعنې ټول نه دي، یوي کرا یوي کوټه. مسلمان چې نو دی به کرئ، د ده خبره د ده ژبه به یوئ، دی به کره مسلمان کره سړی وي، دوه ژبې به نه وي. او نن سبا خو د چا 2 مخونه دي، د چا 15 مخونه دي، د چا 10 ژبې دي، د چا 6 ژبې دي، نو پته نه لګي چې هغه منافقان دي، دا کوم منافقان دي. نو ومن الناس ټول نه دي، بعض یو دا ذکر کوي چې دی دروغ وایي. دروغ ویل دا د مسلمان صفت نه دی، دروغ ویل دا د منافق صفت دی. د نبی علیه السلام زمانه کې چې کوم منافقانو، هغې ته ویل کېږي منافق اعتقادي، یعنې دا داسې لکه کافر. اوس دې زمانه کې خو نشته منافق اعتقادي، خو نشته، هغه د نبی علیه السلام زمانه کې. خو دې زمانه کې منافقان دي عملي، یعنی عمل د منافقانو کوي. دې مسلمان خو کار د منافق دی، عقیده د مسلمان دا خو کار د منافق دی. ځکه یو حدیث کې راځي آیت المنافق 3، د منافق سړي 3 نښې دي. کله چې خبره کوي نو دروغ به وایي، چې وعده کوي وفا به نه کوي، چې امانت ورسره کېښودی شي نو هغې کې به خیانت کوي. یو صفت دا دی کله چې جګړه کوي نو دی به کنځل کوي، بدې ردې کوي. نو یو صفت د منافق دروغ، دا د مسلمان کار دی. دروغ ویل دا د منافق نښه ده، د منافق نشاني ده. زړه به یې تک توري، او کله کله داسې چې د هغه زړه توروالی په مخ هم څرګند شي، لکه مڼه چې کله پاسه نسخایي که نه، نو دا چې ته لټۍ لټۍ نو دا به د لاندې مخ نه بیخ نسخایي، نسخاوالی دندې و خرور و بار څرګند شو. د منافق سړي د زړه تک توري، نو کله کله هغه توروالی په مخ څرګند شي، نو دا مخ یې تک توري لکه طبقې، نو پته لګي چې دا سړی ټیک نه دی، بېایمان دی. یو صفت د منافق دا ذکر کړو چې دی به دروغجن. دویم صفت یخادعون الله، خداع ویل کېږي ټګي ته. دویم صفت د منافق دا دی چې دی به ټګ ماري، ټګ دی به ټګي کوي، خبرې کې ټګي دی، هر کار کې ټګ دی، یعنې دی کوټه دی، خبره یې کرله ده، ټګ مار دی، کوټه دی.
ټګي کوي. یو سړی الله له دوکه ورکړي نو انسان ورته کوي. دریم صفت وما یشعرون، د ډنګر نه هم لاندې دی. یو دی عقل، یو دی شعور. عقل دې ته ویل کېږي عقل او علم، چې سړی د شي په حقیقت هم پوهوي، په انجام هم پوهوي. یو سړی ډوډۍ خوري، چیز کی، اوبس کی، نو په دې پوهېږي چې دا شی زه خورم زما لوږه دلته ختموي. د شي په حقیقت هم پوهېږي، په انجام هم پوهېږي. دې ته وایي عقل او علم. یو دی شعور، چې د شي په حقیقت پوهېږي خو په انجام یې نه پوهېږي. لکه خر دی، تا په پیټ یې سور کړو، نو دکان ته که سودا وړي نو خر اوس په دې نه پوهېږي چې دا پیټ یې چېرته وړم، څه نه وړم. خر که خوراک خوري، اوبس کی، نو په دې پوهېږي چې زه خوراک خورم، غیا خورم، واښه خورم، دې سره مې لوږه ختمېږي. اوبس کوم، دې سره مې تنده ختمېږي. وایي دی د شي په حقیقت پوهېږي چې دا شی لوږه ختموي، تنده ختموي، خو په انجام یې نه پوهېږي. بازار نه کور ته په خر پیټې روان دی، خو خر په دې نه پوهېږي چې دا سودا د دکان نه کور ته ولې وړم. نو منافق باره کې الله وایي لا یشعرون، دی د خر نه لاندې دی، دی د غوی نه لاندې دی چې خپل د انجام نه دی خبر. دروغ وایي، ټګي کوي، خو خبر نه دی چې انجام به مې صحیح. نور صفتونه مخې ته راځي. اول دا وایي ومن الناس، بعضې د خلقونه هغه دي یقولو چې وایي آمنا موږ ایمان راوړو بالله په الله باندې، وبالیوم الاخر په ورځ د آخرت. بعضې د خلقونه هغه دي چې وایي په ژبه باندې آمنا بالله موږ ایمان راوړو په الله، وبالیوم الاخر په ورځ د آخرت. وما هم بمؤمنين، او حال داري چې مؤمنان دي. په ژبه باندې وایي چې موږ ایمان راوړو، الله منو، مونځ کوو، روژه نیسو، کلمه وایو، آخرت منو. دې نه معلومه شوه چې دا شیزونه د ایمان دپاره کافي نه دي. یوازې کلمه، یوازې مونځ، یوازې روژه دا کافي نه ده، نورې هم ګڼې خبرې. ومن الناس، بعضې د خلقونه من هغه دي یقولو چې وایي په ژبه آمنا بالله موږ ایمان راوړی دی په الله په ورځ د آخرت، وما هم بمؤمنین، او حال دا دی چې دوی مؤمنان. یعنې په ژبه وایي چې موږ ایمان راوړی دی، خو الله وایي زړه کې ایمان نشته. په ژبه خو اقرار کوي، خو زړه کې ایمان نشته. صرف د ژبې ایمان کافي نه دی، د زړه ایمان راوړل ضروري دی. تصدیق بالقلب، یو دی اقرار باللسان، په ژبه باندې گواهی ورکول، اقرار کول، لا اله الا الله ویل، اشهد ان لا اله الا الله په ژبه ویل دا کافي نه دي. زړه کې یقین پیدا کول، زړه کې تصدیق د دې خبرې کول دا ضروري دي. نو دې په ژبه وایي آمنا بالله وبالیوم الاخر، او الله سوي وما هم بمؤمنین، دې د زړه نه مؤمنان دي. نو یو خدا چې دې دروغ وایي چې موږ مؤمنان یو، خدا دروغ. دویم خباثت یخادعون الله، ټګي کوي الله سره، والذین، او هغه چا سره آمنوا چې مؤمنان دي. منافقانو دویم صفت څه دی؟ یخادعون الله والذین آمنوا، ټګي کوي الله سره، مؤمنان سره. وما يخدعون في ټګي الا مگر انفسهم، ځان ورسره. د دې خدا خیال دی چې موږ غني الله سره ټګي کوو،
من خو مومنانو سره ټګي کوو الله وی دې ځان سره ټګي کوي ما سره ټګي نه کوي ځکه چې د دې عذاب د دې سزا د دې وبال په بدی باندې نو ټګي ځان سره وکړه ما سره نه کوي وما ينفعون الذين إلا مگر أنفسهم تزان والسرا وما يشعرون أو خبر الذين يخادعون الله تجيكي الله سرا نو الله سرا تجي نگي نو بیا داولی چې يخادعون الله یو جواب علماء دا کوي چې دلته دی رسول محذوف دی یعنی یخادعون رسول الله تدې کوي د الله پیغمبر سره دی منافقان او نبی علیہ السلام خواته راځي ناس ورسره سلام ورسره کوي ډوډۍ ورسره کوي اوبه ورسره کوي چې ورسره کوي موږ ورپسې کوي هر وخت ورسره ناس پاس دي تدې الله سره نه کوي تدې رسول الله صلی الله علیه وسلم يخادعون رسول الله یادا معنا يخادعون مؤمنین الله تدې مسلمانان سره اول الذين امنوا بواو تفسیریه يخادعون الله والذين امنوا تدې الله سره مؤمنان سره او دی تدین کئی مگر ځان پر سراوی ونبی فی قلوبهم مرض یو صفت دروغ دویم تدی او درې د زړه مرض زړه کی بیماری ده زړه کی مرض په دوه قسمه ده یو د بدن مرض ده یو د زړه مرض ده د بدن مرض دا په هر چا راځي په انبیاو مرض راغل دی بیماری په صحابه او مؤمنانو په اولیاء په هر چا باندې بیماری راځي او بیماری نه راتلل دا خو د یوې خبره یو سړی باندې تبه نه راځي مرض نه راځي بیماری نه راځي نو دې خپل په ایمان کوی چې دې مسلمان دی او کنه نو یو خو د بدن مرض دی دلته د بدن مرض مراد نه دی فی قلوبهم مرض د دې زړونو کی بیماری ده زړه کی مرض ده مرض یا د نفاق ده مرض یا د شک ده مرض یا د فساد ده مرض یا د پیغمبر علیہ السلام د دشمنی ده مرضونو ګڼ قسمونه دي او د دې زړه کی مرض ده فی قلوبهم مرض وزړونو د دې بیماری ده فزادهم الله مرضا رفیات کی در اللہ مرض امورهم زړه کی مرض و بیماریوں اللہ والا مرض نورهم زیاد فزادهم الله مرضا زړه کی مرض و الله والا مرض نورهم زیاد نو سړی چې کله ډاکټر خواله راځي نو مریض کو ډاکټر لاله راځي چې دا ډاکټر مالا داسې دوايي راکړي چې زما دا مرض کم شي یا روغ شي یا ختم شي نو دلته خو فزادهم الله مرضا الله ولا مرض نور زیات کړي فقار خداوه چې الله ولا مرض ختم کړي او الله ولا مرض بیماری نور زیات کړي د دې جواب علما دا کوي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو طبیب او ډاکټر الله راولې کو د معاشري د امراضو د ختمولو لپاره او قران کریم نسخه راولې کړه میډیسن دا دوايي دا قران ساسو دارو دې دوايي دا او نبی علیہ السلام ډاکټر دی او طبيب نو ډاکټر چې کله دوايي ورکړي نو ورسره پرهیز وکړي
دا دوی خوري ورسره به دا پرهیز کوي نو ته به سم شي. یو سړی د نزلي زکام بیمار دی او دی ډاکټر پسې راغی، ډاکټر ورته دوی ورکړه، دی ورته وایي چې پراټه به نه خوري، غوړ به نه خوري، وریجې به نه خوري، کیله به نه خوري، یخو اوبو سره به لاندې نه. او دی چې کور ته لاړ نو دوی خوري یا نه خوري، خو پراټه خوري، غوړ خوري، چاول خوري، یخې اوبه څښي، کیلې خوري، نو مرض به یې ختمېږي که زیاتېږي؟ مرض به نور زیاتېږي. نو دی نبی علیہ السلام باندې ایمان را نوړو، قرآن باندې ایمان را نوړو چې کوم الله د دې لپاره دارو او شفا را لېږلې وه نو هغه یې ونه خوړه، دارو یې استعمال نه کړ، پرهیز یې ونه کړ، نو مرض یې لا داسې واشه نور زیات شو. نو الله ولا مرض زیات نه کړ، دا داسې بدبخته و چې دی خپل مرض په خپله زیات فی قلوبهم مرض، فزړونو د دې کې مرض و بیماري وه، فزادهم الله مرضا، نو زیات کړ دې لره الله نورهم مرض بیماري. دا معنی شو د خبر. یا دویم معنی دا ده فزادهم الله مرضا، دا جمله دعایه ده، یعنې دا پیره ده د دې زړونو کې مرض و، فزادهم الله مرضا، نو الله دې د دې دا مرض نور هم زیات کړي، یعنی دا ورته خیره شوه. نو خیره خو ښه نه ده، بد شی دی، نو الله ولې خیرېږي؟ یا خیره خو کمزورې سړی دی، یو سړی چا باندې وخت نه رسي نو خیرې ورته کوي، نو الله ورته خیرې ولې کوي؟ الله خو ضرور بادشاه دی. نو دا جواب دی چې دا تعلیم ورکوي چې کله کله خیره هم پکار ده، دا تعلیم ورکوي چې هر وخت دعاګانې مه کوه، کله کله خیرې هم کوه. لکه قرآن کې راځي یا حدیث کې راځي قاتلهم الله، الله دې دې تباہ برباد کړي، لعنهم الله، الله دې په دې لعنت وکړي. یا چې کله کافر به مسلمان حمله وکړي نو بیا سهار مانځه کې قنوت نازله ویل کېږي، او دې قنوت نازله کې دعاګانې کمې دي او خیري زیاتې دي، نو کله کله به خیري هم کوي. فزادهم الله مرضا، الله دې د دې منافقانو دا مرض او بیماری نور هم زیاته کړي. ولهم عذاب علیم، دې لره عذاب دې دردونکی بما قسمت د هغې کانو چې وکړي یکذبون دروغ ویونکي. शेयर करो, लाइक करो अल्लाह की रज़ा के लिए।